ذرا سا اور آگے جاؤں گا لیکن بات مکمل ہو جائے، بات مکمل ہو جائے. یہ رضوان مدینے کی کسی دکان سے کپڑے ہو نہیں، کہاں کے تھے کپڑے؟ ایک سوال ہے آپ سے، کہاں کے تھے؟ مدینے کی کسی دکان سے اٹھا کے لا کے دے دیے تھے؟ بھائی رضوان مالک ہے نا جنت کا، تو بڑی کامن سینس کی بات ہے نا کہ جنت کے کپڑے لائے. تو حسنین کے لیے جنت سے رضوان کپڑے لے کے آیا. کچھ ذہن میں ہے کہ جب آدم سے کہا کہ آدم جنت سے جاؤ تو لباس جنت اتار کے جاؤ، تو نبوت کے لباس اتروا لیا اور محمد کے کپڑے لیا. عجیب بات ہے. عجیب مرحلہ. عید کی صبح ہوئی دونوں بچوں نے کپڑے پہنے، ایک کا رنگ سب جانتے ہیں، میرے سارے سننے والے جانتے ہیں، لیکن کسی مرحلے تک پہنچ رہا ہے نا. ایک کا رنگ ایک کا رنگ سرخ. جبریل بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے بچے یہ لباس پہن کر نانا کے پاس آئے، جبریل کی ہاتھوں کے ہاتھ جاری ہوئے. کہا جبریل تمہیں میرے بچوں کے لباس پسند نہیں ہوا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، مجھے ان رنگوں نے رلا دیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ جس کے لباس کا رنگ سب ہے وہ بہت سے شہید ہوگا. سب جانتے جس کے لباس کا رنگ سرخ ہے وہ تلوار سے شہید ہوگا. جبریل یہ پیغام دے کے چلے گئے، ابھی وہ مسائل تک نہیں پہنچا اور میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ جملے ہدیہ کروں سننے والوں کو، پھر میں مسائل کی طرف جاؤں. اور ضد کر رہے ہیں، مجھے معاف کرنا اس وقت کے لیے. معصوم ضد نہیں کیا کرتا، معصوم اصرار کرتا ہے، لیکن اگر معصوم ضد کرے تو وہی ہدایت ہے. اب وہی عصمت ہے، اس لیے کچھ بتانا نہ سن. اگر بچے مچل جائے نا تو یہ مچلنا نہیں ہے، یہ ہدایت ہے. کہا نانا یہ جو مدینے کے بچے ہیں یہ ناکوں پہ ٹہل رہے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ناکا بھی نہیں ہے. سنا ہے نا آپ نے؟ کیا رسول کی سواری کا جانور ناکا نہیں تھا؟ ناکا تھا. کیا علی کے پاس ناکا نہیں تھا؟ علی کے گھر میں بھی 2 ناکے بنے ہوئے تھے، ایک ناکا رسول کے گھر میں بنا، علی کے گھر میں 2 ناکے بنے ہوئے. اور کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے گھروں میں ناکے نہیں تھے؟ کسی بھی صحابی کو حکم دیتے تھے ناکا لاؤ میرے لباسوں کے لیے؟ آسان بات ہے نا، علی جگہ کے اپنے بیٹوں کے لیے ناکا لاؤ، اپنے گھر کا ناکا ہے رسول کا ساتھی اور نجی ناکا اسے کھول کے دیتے تھے سوال ہو جاؤ. لیکن تاریخ لکھتی ہے، اور میرے گھر کی تاریخ نہیں مسلمانوں کی تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول ناکا بنے، کہنے لگے بیٹوں میرے پوچھ پہ سوال ہو جائے میں تمہارے لیے ناکا بنتا ہوں. بھائی توجہ ہے، تو جو مسجد ہے اللہ کا گھر ہے، رسول ناکا بنے ہوئے گھوم رہے ہیں. اب میں پوچھوں کہ مسجد میں رسول کا کام کوئی سنجیدہ نہیں ہے اور سڑک پہ تابوت نکال دینا کوئی سنجیدہ ہے؟ عجیب لوگ ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا تو اب رسول ناکا بن گئے. اس بیدار اور پڑھے لکھے مجمع سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، رسول حسنین کے لیے ناکا بنے، کیا واقعا ناکا بن گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک. رسول کیسے ناکا بن جائے گا؟ رسول ناکے کی شبیہ بنا. تو یہی تو لانا تھا کہ رسول نے اپنے آپ کو ناکے کی شبیہ بنایا، تو شبیہ بنانا کسی کو رسول کے رسول ہے. ہم لوگ بہت توجہ رکھنا، رسول نے اپنے آپ کو ناکے کی شبیہ بنایا. تو اگر شبیہ بنانا بدعت ہوتا تو رسول کا عمل تو کیوں انجام دیتے؟ اور اگر شبیہ کی رعایت حرام ہوتی تو اس منظر کو دیکھ کر نہ جانے کتنوں کے مزاج ٹوٹ گئے ہوتے. میں نے زحمت دی، میں نے اپنے سننے والوں کو زحمت دی. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، اور اس مرحلہ فکر سے مجھے آگے جانا ہے. اب سوار ہے دونوں بچے. دیکھو بچپنا ہے، معصوم کا بچپنا، ایمان کا بچپنا، بچے سوار ہے. اور دیکھو نقل کیسے رہے ہیں، نانا ہمارے پاس ناکا نہیں ہے. یہ
शुरू कहते हुए अम्मा हमारे पास लिबास नहीं है ना, लिबास आया जन्नत से। नाना हमारे पास नाका नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह नाका बन गया। कहा नाना ये जितने नाके घूम रहे हैं मस्जिद के बाहर उन सबके लगाने हैं, महार है, यहाँ तो महार भी नहीं, काजल सोता है। ये है इमामत का बचपना, ये है इमामत का बचपना। तो सुना होगा तुमने सुना होगा, एक रसूल की दो जुल्फे थी ना, एक जुल्फ हसन के हाथ में, दूसरी जुल्फ हुसैन के हाथ में। अब अगर हसन दाहिने मोड़ ले और हुसैन बाएं मोड़ ले तो रसूल कहेगा क्या? वो बहुत सामने की बात है। अगर एक दाहिने मोड़े दूसरा बाएं मोड़े तो रसूल क्या करे? तो बतलाना यही था कि इमामत के मिजाज में इख्तिलाफ नहीं है, इसीलिए जुल्फे हाथों में दी ताकि पता चल जाए कि इमामत के मिजाज में इख्तिलाफ नहीं है। अब सुनो कहावत ने, लिबास भी आ गया, रसूल नाका भी बन गए, महारे नाका भी हाथ में आ गई ना। अब देखो बच्चे कहाँ बदल गए। और सुनना, अब तकरीर तबील नहीं होती, लेकिन ये जुमला सुनते जाओ, जो जुमला मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ आपको सुनने वालों तक। कहने लगे नाना ये मदीने में जितने भी नाके हैं ना, जितने ऊँच ये सब बोल रहे हो, हमारा नाका तो बोलता भी नहीं। देखो मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, और अगर वो जुमला पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात पहुंच गई। तो तवज्जो रहे नाना जितने नाके हैं मदीने में सब बोल रहे हैं, हमारा नाका तो बोलता ही नहीं। अब रसूल को बोलना है ना, बच्चे मचल रहे हैं, रसूल को बोलना है, किसकी मर्जी से? हसनैन की मर्जी से। रसूल को बोलना है हसनैन की मर्जी से। और ये रसूल है कौन? वमा यंतिकु अनिल हवा। ये रसूल है कौन? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वजहुल्लाह। रसूल पूरी जिंदगी बोला मर्जी लाई थे, रसूल आज बोलेगा हसनैन की मर्जी से। तो अगर हसनैन की मर्जी इलाही न हो, पहुंचा दी, मैंने मैसेज पहुंचा दिया। मैंने जहमत दी, मैंने अपने मोहतर सुनने वालों को जहमत दी। तो नाना हमारे नाके को बोलना चाहिए, हमारा नाका तो बोलता नहीं है, तो अब रसूल को बोलना है हसनैन की मर्जी से। अच्छा अब मुझे बताओ, खुदा के लिए बताओ, इतना बड़ा मेहमान वो सामने है, दूर तक लोग खड़े हुए, साहबाने से पढ़े लिखे लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर नाके की आवाज निकालोगे मोहम्मद होगी या नहीं? बेमानी है ना, और रसूल बेमानी को लफ्ज बोल नहीं सकता। तो कितनी नाजुक नहीं मिले, कितनी नाजुक लोग मिले, नाके की आवाज निकाले तो बेमानी लफ्ज बने, है ना। और रसूल उसका हर जुमला दीन है, अभी मैं कहकर गुजरा हूँ, उसका हर लफ्ज दीन है, बेमानी लफ्ज बोल नहीं सकता। तो अब नाके की आवाज भी निकालनी है और मानी भी रखनी है, तो 3 मरतबा का हर आपको नाके की आवाज भी निकल जाए और सही जुमला भी आ जाए। परवरदिगार मुआफ कर दे, परवरदिगार पढ़ दे, परवरदिगार बख्शा करना। तो आप समझ में आया कि बच्चे रसूल को मौका बनाने नहीं आए थे, अपने चाहने वालों को बख्शाने आए थे। बस तकरीर मुकम्मल हुई। अब वो लोग जो रसूल की 2 जिंदगियों के कायल हैं कि एक रसूल की जाती जिंदगी है, दूसरी रसूल की सरकारी जिंदगी है, वो ये कहते हैं कि ये रसूल का जाती काम था। भाई तवज्जो रखना, ये रसूल का जाती काम था, नवासों को खिला रहे थे। तो मैं हाथ जोड़ के कहूं कि अगर जाती काम है तो घरों में जाके कीजिए, मस्जिद तो इबादत की जगह है। ये मस्जिद में नाका क्यों बने हुए और मेरे रसूल का हुक्म है कि मस्जिद में इबादत करिए, जाओ इबादत करो, फजूल काम न करो, इबादत करके बाहर आ जाओ। मेरे नबी ने कहा तो अगर ये फजूल काम होता तो कभी नबी मेरे हसनैन के लिए नाका न बनता। तो अब हसनैन की दिलजोई इबादत है, तो यही लाना था। और तकरीर का आखिरी जुमला है, हसनैन की दिलजोई इबादत है। तो जिसकी दिलजोई मोहम्मद की इबादत हो, उसका दिल का ऊपर करके इबादत नहीं होगा।